So heading bit number unit number 7. Unit number 7. Unit number 7. Accounting as a measurement discipline. Accounting as a measurement discipline, comma, valuation principle, accounting as a measurement discipline, comma, valuation principles, comma, accounting estimates. Accounting as a measurement discipline, valuation principles, accounting estimates. Okay na? So అందులో రాయండమ్మా మీనింగ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్. యూనిట్ నెంబర్ 7 లో ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ మీనింగ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్. అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ మీనింగ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ primarily transactions and events are measured primarily transactions and events are measured in terms of money. Transactions and events are measured in terms of money. Full stop, continuation. Any measurement discipline deals with three basic elements. Any measurement discipline deals with three basic elements. Any measurement discipline deals with three basic elements. అందులో first arrow mark. Identification of objects and events. Identification of objects and events. Bracket లో transaction item. Second arrow mark. Selection of standard or scale. Selection of సార్ ఒకసారి ఫస్ట్ పాయింట్ రిపీట్ చేయరా? identification of objects and events. Identification of objects and events. సార్ Brackets లో transactions ఉన్నాయి. Transaction. Bracket లో transaction. Second arrow mark. Selection of standard or scale. Selection of standard or scale. Brackets లో currency. Bracket లో currency అని రాయడం. Next. Third arrow mark. Evaluation of dimension. Evaluation of
dimension of measurement scale. Evaluation of dimension of measurement scale. Brackets లో stable. Evaluation of dimension of measurement. Brackets లో stable. సో మీనింగ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ అయింది. మళ్ళీ చదువుతాను చూడండి ఒకసారి. ప్రైమరీలీ transactions and events are measured in terms of money. Any measurement discipline deals with three basic elements. First arrow mark, identification of objects and events, transactions, selection of standard or scale, currency, evaluation of dimension of measurement scale, stable. ఓకేనమ్మా. సో ఇది మీనింగ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ లో ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ రాసుకుందాం. సెకండ్ పాయింట్, money refers to currency of a particular country. Money refers to currency of a particular country, comma, in India it is rupees. Money refers to currency of a particular country. In India it is rupees. Third one, rupee. Third point, rupee, even not a stable scale. Rupee, even not a stable scale, but it is used as a measurement. Rupee, even not a stable scale, but it is used as a measurement. సో ఏమంటాడమ్మా, అకౌంటింగ్ యాజ్ ఎ మెజర్మెంట్ డిసిప్లిన్ అంటున్నాడు హెడ్డింగ్ లో. అకౌంటింగ్ ఏం చేస్తుందంట, మెజర్ చేస్తుందంట. అసలు మెజర్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటంట చూడండి ఒకసారి. ప్రైమరీలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. సో మన బిజినెస్ లో జరిగే, మన అకౌంటింగ్ లో రికార్డ్ చేసే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ని, ప్రతి ఈవెంట్ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీలో మాత్రమే మెజర్మెంట్ చేస్తాము. అలా మెజర్మెంట్ చేయడానికి 3 బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయంట. ఫస్ట్ బేసిక్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఏంటంట, ఐడెంటిఫై చేయాలంట. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయాలి, ఏ ఈవెంట్ రికార్డ్ చేయాలి, ఏది వదిలేయాలి. ఓకేనమ్మా. సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఈవెంట్స్, దాన్ని ఏమంటాడమ్మా, సింపుల్ గా బ్రాకెట్స్ లో ట్రాన్సాక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయి. నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఆర్ స్కేల్, ఏదో ఒక స్టాండర్డ్ తో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మెజర్ చేయి. ఏంట ట్రాన్సాక్షన్, కరెన్సీ. ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్, నీ కరెన్సీ ఏం చేయాలి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మెజర్ చేయాలి. మెజర్ చేయాలంటే నీ కరెన్సీ ఎలా ఉండాలి, స్టేబుల్ గా ఉండాలి. సో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ని ఒక కరెన్సీతో మెజర్ చేస్తూ, కరెన్సీ ఎలా ఉండాలంటున్నాడు, స్టేబుల్ గా ఉండాలి. ఈ 3 బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే మనం ఏం చేయొచ్చంట, అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈవెంట్స్ ని మెజర్మెంట్ చేయొచ్చు. అంతేకాదు, ఈ మెజర్మెంట్ బేసిస్ లో మనీ కరెన్సీ అంటున్నాం కదా, అది ఇండియాలో ఏంటంట, రూపీస్ అంట. కానీ రూపీ వాల్యూ స్టేబుల్ గా ఉండదు. స్టేబుల్ గా లేనప్పటికీ కూడా ఇండియన్ కరెన్సీ రూపీ కాబట్టి రూపీ ఈజ్ ద బేస్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్.
ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఈవెంట్స్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే బేస్ ఏంటమ్మా? రూపీ వాల్యూ ఇన్ ఇండియా. సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హెడ్డింగ్ చెప్తుంది ఏంటి? అకౌంటింగ్ యాజ్ ఎ మెజర్మెంట్ డిసిప్లిన్. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి, వాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్. వాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్ heading valuation principle. There are 4 valuation principle రాసుకుందాం. There are 4 generally accepted measurement basis. There are 4 generally accepted measurement basis or valuation principles. Or valuation principles. There are 4 generally accepted measurement basis or valuation principles. They are, first one, heading button, historical cost or acquisition cost. There are 4 generally accepted measurement basis or valuation principles. They are a 4 ఏంటంటే number 1 heading ని పెట్టుకోండి, historical cost or acquisition cost. ఓకేనమ్మా, అందులో రాయండి అమ్మా. As per this basis, assets are recorded at, as per this basis, assets are recorded at an amount of, as per this basis, assets are recorded at an amount of cash and cash equivalents, cash and cash equivalent paid at the time of acquisition. Cash and cash equivalents paid at the time of acquisition. As per this basis, assets are recorded at an amount of cash or cash equivalent paid at the time of acquisition. Full stop. Otherwise, no. Liabilities are recorded at the amount of proceeds. Liabilities are recorded at the amount of proceeds received in exchange for the obligation. Received in exchange for the obligation. Historical cost or acquisition cost చదువుతున్నాను చూడమ్మా. As per this basis, assets are recorded at an amount of cash or cash equivalent paid at the time of acquisition. Liabilities are recorded at the amount of proceeds received in exchange for the obligation. Okay na? So the first valuation principle. Second heading పెట్టినమ్మా, realizable value. Second heading, realizable value. As per this basis, assets are సార్ హెడ్డింగ్ ఏంటి సార్? realizable value. Realizable, REALISABLE, realizable, SABLE, realizable value. As per this basis, assets are carried at the amount of cash or cash equivalents, cash and cash equivalents
that could currently be obtained by selling the asset in an orderly disposal. By selling the asset in an orderly disposal, brackets లో రాయండమ్మా, arm's length transaction or unbiased transaction. మళ్ళీ చదువుతాను చూడమ్మా. realizable value, as per this basis assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the asset in an orderly disposal. Brackets లో arm's length transaction or unbiased transaction. Next, continuation. Liabilities are recorded at their settlement value. Liabilities are recorded at their settlement value. Next, record చేయండమ్మా current cost. Next, record చేయండి current cost. As per this basis, third valuation principle, current cost. As per this basis, assets are carried out at the amount of cash or cash equivalent. As per this basis, assets are carried out at the amount of cash or cash equivalent that have to be paid if same or equivalent asset that could be acquired currently. As per this basis, assets are carried out at the amount of cash or cash equivalent that have to be paid if same or equivalent asset that could be acquired currently. Next, liabilities are carried at the undiscounted amount of cash. Liabilities are carried at the undiscounted amount of cash. Liabilities are carried at the undiscounted amount of cash. Next, fourth valuation principle. Another aspect. Fourth one, present value.
present value. As per this basis, assets are carried out. As per this basis, assets are carried out at the present discounted value of. As per this basis, assets are carried out at the present discounted value of future net cash inflows. Future net cash inflows that the item is expected to produce. That the item is expected to produce in the normal course of business. In the normal course of business. As per this basis, assets are carried out at the present discounted value of future net cash inflows. Future net cash inflows that the item is expected to produce. That the item is expected to produce in the normal course of business. In the normal course of business. Full stop, continuation. Liabilities are carried. Liabilities are carried at present discounted value. Liabilities are carried at present discounted value of future net cash outflows. Present discounted value of future net cash outflows that are required to settle the liability. That are required to settle the liability. Present value as per this basis, assets are carried out at the present discounted value of future net cash inflows that the item is expected to produce in the normal course of business. Full stop, continuation. Liabilities are carried at present discounted value of future net cash outflows that are required to settle the liability. So, valuation principles. Valuation principles. In 4. First one, historical cost. Second one, realizable value. Third one, current cost. Fourth one, present value. సో హిస్టారికల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే మీకు థియరీలో చెప్పినట్టు నేను అసెట్ కొనడానికి నాకు ఎంత అయితే నేను అసెట్ ఎక్వైర్ చేయడానికి కొన్నప్పుడు ఎంత అయితే అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టానో దాన్ని ఏమంటారమ్మా హిస్టారికల్ కాస్ట్ ఆర్ ఎక్విజిషన్ కాస్ట్. లేదు అసెట్స్ కాదు, లయబిలిటీస్ ఎలా రికార్డ్ చేస్తాను? లయబిలిటీస్ ఎలా రికార్డ్ చేస్తారంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొసీడ్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ద ఆబ్లిగేషన్. నేను ఆబ్లిగేషన్ ని లయబిలిటీస్ అంటే ఏంటంటే మా ఆబ్లిగేషన్స్ కదా, మన ఆబ్లిగేషన్ ని మనం ఆ వర్క్ మనం చేయడానికి నాకు ఎంత ఖర్చు అయింది, అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొసీడ్స్ రిసీవ్డ్. ఓకేనా, ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ద ఆబ్లిగేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోన్ తీసుకున్నాం, లోన్ లయబిలిటీ కదా. సో ఆ లోన్ రీపే చేసేటప్పుడు నేను తీసుకున్న లోనే రీపే చేస్తాను, దానికి మళ్ళీ ఏం కడతాను, నేను ఇంట్రెస్ట్ కడతాను. అవునా? సో దాన్ని ఏమంటారు, అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొసీడ్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ద ఆబ్లిగేషన్.
సో ఎసెట్ అయితే ఎంతకైతే కొన్నానో దాన్ని ఏమంటారమ్మా, క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ పెయిడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. ఓకేనా. అదే లైబిలిటీ అయితే అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొసీడ్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ఆబ్లిగేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ కొన్నాను నేను. కారు 1 lakh. ఆ కారు నా దగ్గర వరకు రావడానికి ఇంకో 20,000, ఇన్సూరెన్స్ కట్టడానికి ఇంకో 20,000. ఓకేనమ్మా. దానికి కావాల్సిన రిజిస్ట్రేషన్ చేసి 10,000. సో టోటల్ 1 lakh కార్కి నేను పెట్టిన ఖర్చు ఎంత, 50,000. టోటల్ ఎక్విజిషన్ కాస్ట్ ఎంత, 1,50,000. అదే అంటున్నాడు అక్కడ, క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ పెయిడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. ఓకేనమ్మా. అండ్ నేను లోన్ తీసుకున్నాను బ్యాంక్ నుంచి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నుంచి. ఓకేనా. 5 lakhs తీసుకున్నానమ్మా లోన్. ఆ 5 lakhs నేను లోన్ నేను ఫ్యూచర్ లో మీకు విత్ ఇంట్రెస్ట్ రీపే చేస్తాననే ఆబ్లిగేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇచ్చినందుకు నాకు ప్రెసెంట్ వచ్చే ప్రొసీడ్స్, అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొసీడ్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ద ఆబ్లిగేషన్ అంతా 5 lakh rupees లోన్. సో లోన్ లైబిలిటీ సైడ్ లోన్ 5 lakhs అని వస్తాను, అసెట్ సైడ్ 1,50,000 వస్తాను. 1 lakh ది 1,50,000 ఎందుకు రికార్డ్ చేశాను, నాకు ఎక్వైర్ అవ్వడానికైనా ఖర్చు. నేను ఫ్యూచర్ లో మీకు విత్ ఇంట్రెస్ట్ లోన్ పే చేస్తానని చెప్పడానికి ఈ రోజు నాకు వచ్చిన ప్రొసీడ్స్ ఏమంటావమ్మా, ప్రొసీడ్స్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ద ఆబ్లిగేషన్. అదంతా 5 lakh. సో హిస్టారికల్ కాస్ట్ అది ఎక్విజిషన్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే, నేను అసెట్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే లైబిలిటీ ఆబ్లిగేషన్ ఒప్పుకున్నప్పుడు కానీ నేను ఎంత అమౌంట్ కట్టాను లేకపోతే నాకు ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది అనే దాన్ని బట్టి నేను ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేస్తాను అనుకోమా, ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ చేస్తాను అనుకోమా, దాన్ని ఏమంటారమ్మా, హిస్టారికల్ కాస్ట్ తో ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ చేసినట్టు. అలా కాదు, రియలైజబుల్ వాల్యూ. రియలైజబుల్ వాల్యూ అంటే అక్కడ లైన్ వాడే చూడమా, ఆర్మ్స్ లెంత్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ అన్బయాస్డ్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పటికిప్పుడు ఈ రోజు నా దగ్గర ఉన్న అసెట్ ని ముక్కు మొహం తెలియని వ్యక్తికి అమ్మితే ఎంత అమౌంట్ అయితే వస్తుందో దాన్ని ఏమంటారమ్మా, రియలైజబుల్ వాల్యూ. ఆర్మ్స్ లెంత్ అంటే ఏంటంటే ఇలా ఎదురెదురుగా నుంచొని ఎలాంటి బయాస్, ఓకేనా, ఎవరి వైపున మాట్లాడకుండా న్యూట్రల్ గా ఉంటూ ఎంతకైతే మన అసెట్ ని అమ్మగలమో అలా అమ్మితే వచ్చే అమౌంట్ ఏమంటామా, రియలైజబుల్ వాల్యూ. అందుకే అక్కడ వర్డ్ యూస్ చేశాడు, ఆర్మ్ లెన్స్ ఆర్ అన్బయాస్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. అందుకని ముందు వాడిన వర్డ్ చూడడం, అసెట్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ అట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ దట్ కుడ్ కరెంట్లీ బి అబ్టైన్డ్ బై సెల్లింగ్ ద అసెట్ ఇన్ అన్ ఆర్డినరీ డిస్పోజల్. అంటే ఎలాంటి బయాస్ లేకుండా చేసిన సేల్ లో మనకి ఎంత అయితే అమౌంట్ వస్తుందో ఆ అసెట్ యొక్క వాల్యూ అంతా డిసైడ్ చేస్తాం. సో దాన్ని అంటే రియలైజబుల్ వాల్యూ. అండ్ అలాగే లైబిలిటీస్ ఎలా రికార్డ్ చేస్తా ఉంటా, లైబిలిటీస్ సెటిల్మెంట్ వాల్యూ బట్టి చేస్తా ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఒక ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకుందామమ్మా, మన బిజినెస్ ఏంటంటే బిల్డింగ్స్ కట్టి అమ్మడం. మనం ఒక బిల్డింగ్ ఒప్పుకున్నప్పుడు నేను 10 lakhs అవుతుంది బిల్డింగ్ కట్టి ఇవ్వడానికి అనుకున్నాను. ఓకేనా. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఎంత అవుతుందంటే రియాలిటీలో నిజంగా 3 years టైం పీరియడ్ పెట్టినా, ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ బాగా, థర్డ్ ఇయర్ లో రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, 10 lakhs కాస్త 14 lakhs అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఆ పర్సన్ ఎవరికైతే ఓనర్ అని కూర్చోబెట్టి 10 lakhs అనుకున్నాం, కానీ 10 lakhs అయితే వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఈ అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది 14 lakhs అని చెప్పి అంటే అతను ఏమంటాడు, 14 lakhs అయితే నాకు వద్దు అని ఎంతో కదా బార్గెన్ చేస్తాడు, బేరం ఆడతాడు. సో ఇలా సెటిల్మెంట్ ద్వారా ఎంత తేలిందంటే అది ఒక 12,50,000 తేలింది. ఓకేనా. 50,000 అలా తగ్గించుకుంటూ వచ్చి 12,50,000. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ఎంత అనాలి, 10 lakhs కాదు, ఎంత సెటిల్ అయింది, 12,50,000 సెటిల్ అయింది. కాబట్టి లైబిలిటీస్ ఆర్ రికార్డెడ్ అట్ దేర్ సెటిల్మెంట్ వాల్యూస్. ఎసెట్ నైతే ఆర్మ్స్ లెంత్ ట్రాన్సాక్షన్ లో కానీ అన్బయాస్డ్ గా ఆర్డర్లీ డిస్పోజల్ చేస్తే ఎంతైతే అమౌంట్ వస్తుందో ఆ అమౌంట్ తో మన దగ్గర ఉన్న అసెట్ ని మారుస్తుంటే ఆర్ వాల్యూ చేస్తుంటే దాని రియలైజబుల్ వాల్యూతో వాల్యుయేషన్ చేసినట్టు. అలాగే లైబిలిటీస్ ఎలా చేయాలి, సెటిల్మెంట్ వాల్యూతో వాల్యుయేషన్ చేయాలి. సో హిస్టారికల్ కాస్ట్, రియలైజబుల్ వాల్యూ, ఈ రెండే మనం వాడతాం. నెక్స్ట్ కరెంట్ కాస్ట్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ మనకు సంబంధించింది కాదు. నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో ఎఫ్ఎం ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ టాపిక్ ఉంటుంది, అక్కడ నేర్చుకుంటాం. అండ్ మీనింగ్స్ అయితే ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం, డెఫినేషన్స్ అయితే ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా. సో మీకు హిస్టారికల్ కాస్ట్ ఆర్ ఎక్విజిషన్ కాస్ట్,
రియలైజబుల్ వాల్యూ అనేది మీకు ఇక్కడ అర్థం అవ్వాల్సింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కరెంట్ కాస్ట్. కరెంట్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే, నాకు ఆల్రెడీ బిల్డింగ్ ఉంది, ఇదే ఏరియాలో నేను ఇంకో బిల్డింగ్ ఉందాం అనుకుంటున్నాను. సేమ్ ఇలాంటి బిల్డింగే ఇదే ఏరియాలో ఎంత ఉంటది అని నేను వాల్యూ చేస్తున్నాను అనుకుంటామ్మా, దాన్ని ఏమంటామంటే కరెంట్ కాస్ట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పటివరకు నేను హౌస్ హోల్డ్ కి, అంటే నేను ఉండడానికి యూజ్ చేస్తున్న బిల్డింగ్ ని ఇప్పుడు బిజినెస్ లో తీసుకొస్తున్నాను. నేను బిజినెస్ అసెట్ కింద మారుస్తున్నాను. మరి అప్పుడు నాకు ఏం తెలియాలి? ఈ హౌస్ యొక్క వాల్యూ తెలియాలి. అప్పుడే కదా బిజినెస్ బుక్స్ లో తీసుకురాగలను. ఇప్పుడు అలా అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను కొన్నాను అనుకో, హిస్టారికల్ కాస్ట్ రికార్డ్ చేద్దును. ఇప్పుడు నేను అమ్ముతున్నాను అడుగుతున్నాను, అమ్ముతుంటే రియలైజబుల్ వాల్యూలో రికార్డ్ చేద్దును. నేను కొనట్లేదు, అమ్మట్లేదు, ఒక నార్మల్ నా హౌస్ హోల్డ్ అసెట్ ని మారుస్తున్నాను, దాని యొక్క గుణం మారుస్తున్నాను అంతే. ఇప్పటివరకు నేను వాడుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు నా బిజినెస్ వాడుకుంటుంది. మరి అంటే ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ అసెట్ వాల్యూ రికార్డ్ చేయాలి కదా. బిల్డింగ్ 1 lakh 2 lakh 3 lakhs రికార్డ్ చేయాలి. ఎలా రికార్డ్ చేస్తారంట? అదే ఏరియాలో అదే అదే లెంత్ బ్రెత్ ఉన్న ప్లాట్ ఆ బిల్డింగ్ ఎంతకైతే వాల్యూ చేస్తుందో అదే దీనికి మనం అప్లై చేస్తాం. దాని ఏమంటామో కరెంట్ కాస్ట్ అంటాం. వర్డ్ చూడండి. దట్ హ్యావ్ టు బి పెయిడ్ ఇఫ్ సేమ్ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ అసెట్ దట్ కుడ్ బి అక్వైర్డ్ కరెంట్. అలాంటి అసెట్టే నేను కానీ ఇప్పటికిప్పుడు వాల్యూ చేస్తాను. సేమ్ అసెట్, సేమ్ లెంత్ బ్రెత్ ఉన్నది, ఓకేనమ్మా, నాకు కావాల్సిన సేమ్ లెంత్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే బిల్డింగ్ బిజినెస్ తీసుకొస్తానో అలాంటి బిల్డింగే అదే ఏరియాలో ఎంతైతే కాస్ట్ ఉంటుందో ఆ కాస్ట్ ఈ అసెట్ కాస్ట్ అని చెప్పిన బిల్డింగ్స్ లో ఏం చేస్తాను, మా వాల్యూ చేస్తాను. అలా వాల్యూ చేస్తుంది అంటే మా కరెంట్ కాస్ట్. మా లైబిలిటీస్ ఎలా చేస్తానంటే అన్డిస్కౌంటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్. అన్డిస్కౌంటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ అంటే డిస్కౌంటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్. డిస్కౌంట్ అంటే అర్థం ఏంటి? తగ్గిపోయిన తర్వాత కట్టేది. అన్డిస్కౌంటెడ్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే లైబిలిటీ వితౌట్ డిస్కౌంట్, ఎలాంటి డిస్కౌంట్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ల వల్ల కానీ వేరే ఇతరాతర కారణాల వల్ల తగ్గుతున్న అమౌంట్ కాకుండా, నేను లైబిలిటీ సేమ్ ఇలాంటి లైబిలిటీయే ఒక 10 years బ్యాక్ కానీ తీసుకుని ఉంటే ఈ రోజుకి దాని లైబిలిటీ, దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉంటుందని వాల్యూ చేస్తే ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో అంత వాల్యూ తీసుకొచ్చి నేను కరెంట్ కాస్ట్ రికార్డ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైబిలిటీ, నాకు ఆల్రెడీ ఈ బిల్డింగ్ ఇప్పుడు ఏదైతే అసెట్ బ్యాలెన్స్ లో తీసుకొస్తున్నానో దాని మీద ఒక లోన్ ఉంది అనుకుందాం. సో అది ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చెప్పి నేను కట్టకూడదు, ఇంకా బిజినెస్ కడుతుంది, అవునా? సో ఆ బిజినెస్ ఆ లోన్ కడుతుంది. ఇప్పుడు ఎంత రికార్డ్ చేయాలి? ఆ రోజు సేమ్ అదే వాల్యూ ఉన్న బిల్డింగ్ మీద ఎంతైతే లోన్ తీసుకుంటానో ఆ లోన్ అమౌంట్ ని రికార్డ్ చేస్తాను బిజినెస్ బుక్స్ లో. అలా రికార్డ్ చేసే అమౌంట్ ఏమంటారు? అన్డిస్కౌంటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్. ఏ విధంగా తగ్గించకుండా, ఏ విధంగా డిస్కౌంట్ చేయకుండా టోటల్ లోన్ అమౌంట్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ ని మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ రికార్డ్ చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటామా? కరెంట్ కాస్ట్. ఎప్పుడైతే కొన్నామో ఆ వాల్యూని రికార్డ్ చేస్తుంటే హిస్టారికల్ కాస్ట్. ప్రజెంట్ ఉన్న వాల్యూని బట్టి దాని యొక్క ఆర్మ్స్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసి దాని యొక్క వాల్యూ మారుస్తుంటే రియలైజబుల్ వాల్యూ. సేమ్ ఇలాంటి లైబిలిటీ ఆర్ ఇలాంటి అసెట్ ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటే కొత్తగా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఓన్ అసెట్ నుంచి బిజినెస్ మారుస్తున్నాను. అలా మార్చకుండా కొంటే ఎంత అవుతుంది, ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది, ఆ వాల్యూని ఏమంటారమ్మా? కరెంట్ కాస్ట్. ఇంతవరకు ఓకే. ఫోర్త్ వన్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఏం చెప్తుందంటే, ఈ రోజు 1 రూపీ వాల్యూ ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ లో పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా? ఈ రోజు 1 రూపీ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లోనమ్మా ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందమ్మా? తగ్గుతుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు 1,00,000 రూపాయలు పెట్టి ఒక అసెట్ కొంటే దాని మీద ఫ్యూచర్ లో ఒక 5 years పనిచేస్తాం. 1, 2, 3, 4, 5 years ఈ అసెట్ 1 lakh అసెట్ పనిచేస్తుంది అనుకుంటే 1 year లో కొంత అమౌంట్ ఈ అసెట్ సంపాదిస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ లో కొంచెం సంపాదిస్తుంది, థర్డ్ ఇయర్ లో కొంచెం సంపాదిస్తుంది, ఫోర్త్ ఇయర్ లో సంపాదిస్తుంది, ఫిఫ్త్ ఇయర్ లో సంపాదిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు సంపాదించే 1 రూపీ ఖచ్చితంగా కొనే టైంలో ఎంత ఉంటుందమ్మా? వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటది. ఆ వాల్యూకి రికార్డ్ చేయండి అంటున్నాడు. ఒకసారి చూడండి. యాజ్ పర్ దిస్ బేసిస్ అసెట్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ అట్ ద
presented discounted value of future cash inflows that the item is expected to produce. ఈ రోజు కొన్న అసెట్ ఫ్యూచర్ లో నాకు ఎంత నెట్ ఇన్ఫ్లో క్యాష్ ఎంత మన బిజినెస్ లో సంపాదించి పెడుతుంది, దాన్ని వాల్యూ చేసి మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రికార్డ్ చేయాలంటే అసెట్. As per this basis, assets are carried out at the present discounted value of future cash out inflows that the item is expected to produce in the normal course of business. నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే డే టు డే లైఫ్ లో ఆ అసెట్ ఫ్యూచర్ లో ఎంత సంపాదిస్తుంది అనేది ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తుంటుంది. దాన్ని ఏమంటారమ్మా ప్రజెంట్ వాల్యూ. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే లయబిలిటీస్ ఆర్ క్యారీడ్ ఎట్ ప్రజెంట్ డిస్కౌంటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ నెట్ క్యాష్ ఆఫ్ ఫ్లోస్. మళ్ళీ లయబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఈరోజు అమౌంట్ తీసుకుంటాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోన్ తీసుకుంటాం, ఫ్యూచర్ లో ఆ అమౌంట్ కడుతూ ఉంటాం. కట్టడం అంటే ఏంటమ్మా క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో. అమ్మ ఎసెట్ మీద డబ్బు సంపాదిస్తుంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అన్నాడు. మరి లయబిలిటీ అయి ఉంటాయి, 1 lakh లయబిలిటీ అయి ఉంటే మనకి అమౌంట్ రాదు. మనం ఏం చేయాలమ్మా అమౌంట్ పేమెంట్ చేయాలి. సో ఫ్యూచర్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లోస్ ని లయబిలిటీ సెటిల్ చేయడానికి మనం కట్టే క్యాష్ అవుట్ ఫ్లోస్ ని ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకొస్తున్నాం. ఇప్పుడు అలా రికార్డ్ చేసేది ఏంటి? లయబిలిటీస్. అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ని ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకొస్తుంటే దాన్ని ఏమంటారు? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ని ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకొస్తుంటే అంటారమ్మా ఇన్ఫ్లోస్. అంటే ఏంటి? అసెట్ వాల్యూని క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది. అలా కాదు, క్యాష్ అవుట్ ఫ్లోస్. ఎందుకు అవుట్ ఫ్లో అవుతుంది? క్యాష్ ఎందుకు అవుట్ ఫ్లో అవుతుందంటే ఈ రోజు లయబిలిటీని సెటిల్ చేస్తున్నాను. సో అసెట్ నుంచి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి. ఆ ఇన్ఫ్లోస్ ఫ్యూచర్ 5 years లో వస్తుంది. ఆ వచ్చే 5 years ఈ రోజే వస్తుంది దాని వాల్యూ ఎంత అనేది రికార్డ్ చేసేది ప్రజెంట్ వాల్యూ. అలాగే లయబిలిటీ వల్ల క్యాష్ ఇన్ఫ్లో రాదు, అవుట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో మనం ఫస్ట్ ఇయర్ అమౌంట్ కట్టాలి, సెకండ్ ఇయర్ అమౌంట్ కట్టాలి, థర్డ్ ఇయర్ అమౌంట్ కట్టాలి. అలా కట్టే అమౌంట్స్ ఆ 5 years లో కట్టే అమౌంట్స్ ఈ 1 year కి ఈ రోజు తీసుకొస్తే దాని వాల్యూ ఎంత ఉంటుందని చెప్పేది ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీ. ఓకేనమ్మా? సో ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీని మనం ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములాస్ ఉంటాయమ్మా. అవి మనం సిఏ ఇంటర్ లో నేర్చుకుంటాం, ఎఫ్ఎం అనే చాప్టర్ లో. ఇక్కడ మీకు అవసరం లేదు. మీరు నేర్చుకోవాల్సింది, మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది హిస్టారికల్ కాస్ట్, రియలైజబుల్ వాల్యూ, కరెంట్ కాస్ట్. ప్రజెంట్ వాల్యూలోని ఎలాంటి ఫార్ములాలు చెప్పకుండా ఏం చెప్పాడు? ఓన్లీ దాని యొక్క మీనింగ్, దాని యొక్క డెఫినేషన్ మాత్రమే అర్థం చేసుకోవాలి. దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా కూడా సిఏ ఇంటర్ లో నేర్చుకుంటాం. సో మనీ మెజర్మెంట్ చేయడానికి గురించి మనీ మెజర్మెంట్ నేర్చుకున్నాం. అలాగే అసెట్స్ ని లయబిలిటీస్ ని వాల్యుయేషన్ చేయడానికి వాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ నేర్చుకున్నాం. లాస్ట్ వన్ హెడ్డింగ్ లో ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది. ఏంటది? అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్. అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి. అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ హెడ్డింగ్. అందులో రాసుకోండి. అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్, the measurement of certain assets and liabilities are based on estimates of uncertain future events. Second point, as a result of the uncertainties, the financial statement items cannot be measured correctly. The financial statement items
cannot be measured correctly. Third point, an estimate may require revision. An estimate may require revision. An estimate may require revision if change occurs. An estimate may require a revision if change occurs regarding the circumstances. An estimate may require revision if change occurs regarding the circumstances. Fourth one. Change in accounting estimate means difference arises between certain parameters estimated earlier and re-estimated during the current period or actual results achieved during the period Fourth point మళ్ళీ చదువుతున్నాము. Change in accounting estimate means difference arises between certain parameters estimated earlier and re-estimated during the current period or actual results achieved during the period. సో అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్ అంటే ఏంటో చెప్పినాడు. ఎస్టిమేట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే మనకి దేని మీద అయితే సర్టెనిటీ లేదో, ఏ ఐటమ్ ఆర్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అన్న కన్సిస్టెన్సీ లేదో, అలాంటి వాటికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే కొన్ని ఎస్టిమేట్స్ ని ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. అన్సర్టైన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ మీద ఈ రోజు ఏం చేస్తాం, మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ గురించి. డెటార్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో ఎంతమంది బ్యాడ్ డెట్స్ అవుతారో మనకు తెలుసా? ఎంతమంది మనకు కట్టాల్సిన వాళ్ళు కట్టకుండా వెళ్ళిపోతారో మనకు తెలుస్తుంది ఈరోజు. దాన్ని ఏమంటారు? అన్సర్టైన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్. అలాంటి అన్సర్టైన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ ఒక ఎస్టిమేట్ 10% అవుతారు అనేది ఒక ఎస్టిమేట్ అనమాట. ఓకేనా? సో నువ్వు ఎస్టిమేట్ ఎలా చేసావు అంటే నేను ఎస్టిమేట్ చేసిన అంతే. ఓకేనమ్మా? అందుకే సెకండ్ పాయింట్ ఏమన్నా చూడు, యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద అన్సర్టైనిటీస్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కెనాట్ బి మెజర్డ్ కరెక్ట్లీ. ఓకేనమ్మా? నా పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని ఎస్టిమేట్ చేశాను. ఎస్టిమేట్ వల్ల ఎస్టిమేట్ ఏంటి? కరెక్ట్ ఫిగర్ కాదు. కరెక్ట్ ఫిగర్ కానప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా చూపిస్తుందమ్మా? కరెక్ట్ గా చూపించదు అని చెప్తున్నాడు. కొన్ని అన్సర్టైనిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. అదే లిమిటేషన్ స్టార్టింగ్ ఒక లిమిటేషన్ కింద నేర్చుకున్నాం దాన్ని. స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ లో లిమిటేషన్స్ లో ఉంటది. పర్సనల్ జడ్జిమెంట్ ని యూజ్ చేసి అకౌంటెంట్ ఏం చేస్తాడు? ఎస్టిమేట్ చేసేస్తాడు. దానివల్ల ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ఎలా చూపిస్తుంది? అన్సర్టైనిటీస్ తో చూపిస్తుంది అని చెప్పి నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? థర్డ్ పాయింట్ నేను చెప్పింది చూడండి. అండ్ ఎస్టిమేట్ మే రిక్వైర్ రివిజన్ ఇఫ్ చేంజ్ అకర్స్ అకార్డింగ్ టు సర్కమ్స్టాన్సెస్. సో ఇప్పటివరకు నేను బ్యాడ్ డెట్స్ 10% అవుతాడు అనుకున్నాను నేను. సో బ్యాడ్ డెట్స్ 10% అవుతాడన్న ఎస్టిమేట్ తోటి ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రావిజన్ క్రియేట్ చేస్తాను 10%. కానీ
లాస్ట్ 2 years నుంచి కూడా 10% కాస్త 12% అవుతున్నారు. అంటే ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్యాలెట్ అయింది. సో మరి అది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనం కూడా ప్రావిజన్ ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్ అంటే ఎస్టిమేట్‌ని 10% నుంచి ఎక్కడ పెంచాలి? 2%కి రివైజ్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఫోర్త్ పాయింట్ అదే చెప్తున్నాడు. ద చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్ మీన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సర్టైన్ పారామీటర్స్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎర్లియర్ అండ్ రీఎస్టిమేటెడ్ డ్యూరింగ్ కరెంట్ పీరియడ్. మనం చేంజ్ ఇన్ ఎస్టిమేట్ అంటే ఏంటి చేంజ్ ఇన్ ఎస్టిమేట్? ఏంటంటే చేంజ్ ఇప్పుడు ఇదివరకు 10% ఇప్పుడు 12%. ఆ 2% ఏంటమ్మా? చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్. సో లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ప్రావిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ 10% క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు 2 years నుంచి 12% అవుతుంది. అది మళ్ళీ దాని P&L అకౌంట్ నుంచి క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈసారి నుంచి ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ P&L అకౌంట్ నుంచి ఆ 2% క్రియేట్ చేయడం ఇష్టం లేక మనమే రివైజ్ చేసాం ఎస్టిమేట్ ని 10% నుంచి 12%కి ఇంక్రీజ్ చేసాము. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఏమంటాం? చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్. ఓకేనా? సో ఈ చాప్టర్ లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే అకౌంటింగ్ అనేది ఒక మెజర్మెంట్ డిసిప్లిన్. మెజర్మెంట్ అనేది 3 బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ట్రాన్సాక్షన్ మీద, స్కేల్ మీద, ఆ స్కేల్ స్టేబుల్ గా ఉండడం మీద. ఆ స్కేల్ ఏంటి అంటే మనీ. మరి మన ఇండియాలో ఏంటంట? రూపీ. ఆ రూపీ స్టేబుల్ గా ఉండకపోయినప్పటికీ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామమ్మా? మన ఇండియన్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారం ఆ రూపీ తోటే మనం మెజర్మెంట్ చేస్తున్నాం అకౌంటింగ్ లో ఉండే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ని. అది ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? అసెట్స్ ని, లయబిలిటీస్ ని ఎలా వాల్యూ చేస్తున్నాం? ఎలా వాల్యూ చేస్తుంటే 4 వాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ని యూజ్ చేసి వాల్యూ చేస్తున్నాను. అందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ 2 ఏంటి? కొన్నప్పుడు ఎంత? లేదు, ఈ రోజు నేను కొన్నప్పటి నుంచి ఈ రోజు రేట్ పెరిగింది, ఎంతగా రివైజ్ అయింది? రియలైజబుల్ వాల్యూ. హిస్టారికల్ కాస్ట్ ఆర్ సెకండ్ వన్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. సెకండ్ ఏంటి? కరెంట్ కాస్ట్. సేమ్ ఇలాంటి అసెట్టే నేను ఇప్పుడు కొనాల్సి వస్తే ఎంత పెట్టి కొంటాను, దా వాల్యూ ఏమంటారమ్మా? కరెంట్ కాస్ట్. ప్రజెంట్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? ఫ్యూచర్ లో ఉండే ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ అవుట్ ఫ్లోస్ ని కరెంట్ ఈ రోజు తీసుకొస్తుంటే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? ప్రజెంట్ వాల్యూ అంటాం. సో టోటల్ గా మన దగ్గర ఉన్న వాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎన్ని? హిస్టారికల్ కాస్ట్ ఆర్ ఈక్వేషన్ కాస్ట్, రియలైజబుల్ వాల్యూ, కరెంట్ కాస్ట్ అండ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో ఈ 4 కూడా వాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్స్. అండ్ లాస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏం నేర్చుకున్నామో అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్ గురించి నేర్చుకున్నాం. అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్ అంటే ఏంటంట? ఏదైతే ఫ్యూచర్ అన్సర్టనిటీ ఈవెంట్స్ ఉంటాయో వాటిని ప్రెసెంట్ ఎస్టిమేట్ చేసి మనం రికార్డ్ చేసుకోవాలి మన బుక్స్ లో. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను మీకు? బ్యాడ్ డెట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఓకేనా? సో ఇవి మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవి అన్సర్టనిటీగా దేని మీద? అన్సర్టన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ మీద కాబట్టి మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఏం ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి? కొన్ని అన్సర్టనిటీస్ ఉంటాయి అందులో. సో మనం రివైజ్ చేసిన 12%కి కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి 10% అవ్వచ్చు బ్యాడ్ డెట్స్ నిజంగా. ఓకేనా? సో అన్సర్టనిటీస్ అనేవి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయంట. సో మనం ఎప్పుడు కలితే అప్పుడు రివైజ్ చేయొచ్చా? ఎప్పుడు కలితే అప్పుడు రివైజ్ చేయలేం. ఎస్టిమేట్ మే రిక్వైర్ రివిజన్ ఇఫ్ చేంజ్ అక్కర్స్ రిగార్డింగ్ ది సర్కమ్స్టాన్స్. నిజంగా అక్కడ అవసరమైన సర్కమ్స్టాన్స్ లో మాత్రమే అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ మనం ఏం చేయాలమ్మా? రివైజ్ చేయాలి. అలా రివైజ్ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్ అంటాం. ఏంటి ఆ చేంజ్ అంటే? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీవియస్ ఎస్టిమేట్ అండ్ కరెంట్ రీఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ. సో విత్ దిస్ చాప్టర్ యూనిట్ నెంబర్ ఎంతమంది? 7 కంప్లీట్ అయింది. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఈ లోపు 6A6 DEE 60 ఎవరమ్మది? నేమ్ రాయకుండా ఏదో కోడ్ నెంబర్ వాడుతున్నారు ఇక్కడ. ఓకే. సో capital expenditure is an expenditure which contributes to revenue earning capacity of business over more than one accounting period. Other conditions చెప్పుకున్నామమ్మా. Benefit more than 1 year, should have earning capacity which cannot be sold immediately, increasing in earning capacity, expenses incurred before put to use, materiality of amount involved and purpose. And next heading పెట్టమన్నాను revenue expenditure. Capital expenditure అయింది. నెక్స్ట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ హెడ్డింగ్.
రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అందులో రాసుకోండి అమ్మా, విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ హెడ్డింగ్ పెట్టి అందులో రాసుకోండి విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్ అమ్మా, నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ క్యాపిటల్ రిసీట్. క్యాపిటల్ రిసీట్ అందులో రాసుకోండి ద రిసీట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ రెవెన్యూ రిసీట్. ద రిసీట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ రెవెన్యూ రిసీట్. క్యాపిటల్ రిసీట్ రాసుకోవాలి ద రిసీట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ రెవెన్యూ రిసీట్. అంటే ఇక్కడ ఏం నేర్చుకోవాలి మనం? ఫస్ట్ రెవెన్యూ రిసీట్ అంటే ఏంటో నేర్చుకోవాలి. హెడ్డింగ్ పెట్టండి రెవెన్యూ రిసీట్. రెవెన్యూ రిసీట్. These are the receipts. These Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. Revenue receipt. ఏంటి? Continue. అమ్మ నేను లాస్ట్ లో మళ్ళీ ఏదైనా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ లో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. మీరు కంగారు పడకండి, కొంచెం ఆపుకోండి. అంత ఆపుకోలేకపోతే లైవ్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత యూట్యూబ్ క్లాస్ వినండి. రెవెన్యూ రిసీట్. దీస్ ఆర్ ద రిసీట్స్ which are obtained. These are the receipts which are obtained in the normal business activities. These are the receipts which are obtained in the normal business activities. దీనికి ఒకే ఒక కండిషన్ ఉందమ్మా, హెడింగ్ పెట్టండి కండిషన్. కండిషన్, ఒకే ఒక కండిషన్ ఏంటంటే దీస్ ఐటమ్స్ ఆర్ క్రెడిటెడ్. దీస్ ఐటమ్స్ ఆర్ క్రెడిటెడ్ టు ట్రేడింగ్ అండ్ P&L account. These items are credited to trading and P&L account. ఈ కండిషన్ ఓన్లీ CA ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. MEC వాళ్ళకి నేను డిస్కస్ చేద్దాం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. ఓకేనా? సో క్యాపిటల్ రిసీట్ లో ఏం రాసాం? ద రిసీట్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ రెవెన్యూ రిసీట్. అలాగే రెవెన్యూ రిసీట్ లో ఏం రాసాం? దీస్ ఆర్ ద రిసీట్స్ విచ్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఇన్ ద నార్మల్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. కండిషన్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ టు బి క్రెడిటెడ్ టు ట్రేడింగ్ అండ్ P&L account. అంతే. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టినమ్మా డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. డిఫర్డ్, DEFERRED, డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అందులో రాసుకోండి ఇట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్. It is an expenditure of revenue nature. It is an expenditure of revenue nature, but benefit will be extended. But benefit will be extended for more than 1 year. It is an expenditure of revenue nature, but benefit will be extended for more than 1 year అంట. సో ఏం చెప్తాడు చూద్దాం. క్యాపిటల్ రిసీట్ అంటే ఏమంటున్నాడు? ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఈ రోజు మనం చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్ లో దాని మీద మనం రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తుందో ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమంటావమ్మా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు నేను ఒక మెషినరీ కొన్నాను అనుకోమ్మా, ఒక 10 years పాటు ఆ మెషినరీతో నేను ఏం క్రియేట్ చేయగలను? గూడ్స్ తయారు చేయగలను. అవునా? సో ఆ గూడ్స్ నుంచి నాకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఏమొస్తుంది? రెవెన్యూ వస్తుంది. రెవెన్యూ జనరేటింగ్ పవర్ ఉంది. అవునా కదా? సో ఏ అసెట్ కొన్నా దాన్ని ఏమంటారమ్మా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సో దానికి కొన్ని కండిషన్స్ చెప్పి చూద్దాం. బెనిఫిట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 1 year. అసెట్ కొంటే ఖచ్చితంగా 1 year లో అమ్మేము. మోర్ దెన్ 1 year ఉంటుంది మన దగ్గర. షుడ్ హ్యావ్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ. ఆ మెషినరీని కొంటే మనం గూడ్స్ తయారు చేసుకుంటాం. మనకేమో గూడ్స్, ఆ గూడ్స్ అమ్మితే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా? రెవెన్యూ వస్తుంది. సో మెయిన్ కండిషన్స్ ఏంటి? మోర్ దెన్ 1 year ఉండాలి, రెవెన్యూ జనరేట్ చేయాలి. అంటే నేను ఏదైనా ఒక వస్తువు కొంటే ఆ వస్తువు నేను మోర్ దెన్ 1 year, 1 year కన్నా ఎక్కువ వాడుతుంటే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అలా కొన్న వస్తువు వల్ల నాకు ఎవ్రీ ఇయర్
రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంటే దాన్ని ఏమంటారు? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్, విచ్ కెనాట్ బి సోల్డ్ ఇమీడియట్లీ. వెంటనే కొని అమ్మేయడానికి నా దృష్టిలో నాకు అసలు అలాంటి ఇంటెన్షన్ ఉండకూడదు. కొని అమ్మేయాలి అనే ఇంటెన్షన్ ఉండకూడదు. కొని అమ్మేయాలనే ఇంటెన్షన్ ఎక్కడ ఉండాలి? గూడ్స్ కొని అమ్మేయాలి. పర్చేజెస్ సేల్స్ అవుతాయి. కానీ అసెట్ని ఎప్పుడు మన దగ్గర కొన్ని రోజులు వాడుకోవడానికి కొంటాం కానీ అమ్మేయడానికి కాదు. సో నో ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ సేల్. నెక్స్ట్ అమ్మ, ఎప్పుడైతే కొన్నామో దాన్ని మనం యూజ్ చేయక ముందే దాని మీద ఉండే ఖర్చు అంతా పెట్టేయాలి. అందుకని ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా బిఫోర్ పుట్ టు యూజ్. నెక్స్ట్, మెటీరియల్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ, నా బిజినెస్ లో నేను 10 lakhs పెట్టి ఒక వస్తువు కొన్నాను. 10 lakhs పెట్టి కొన్నాను మోర్ దాన్ 1 year. అప్పుడు ఏం చేయాలి? దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, 1000 రూపాయలు పెట్టే కొన్నాను మోర్ దాన్ 1 year, అది కూడా అయినప్పటికీ కూడా మెటీరియాలిటీ 1000 రూపాయలు అంటే పెద్ద అమౌంట్ కాదు, మెటీరియాలిటీ లేదు అందులోని. కాబట్టి ఏం చేయమంటాడు? దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కాదు, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ తోసి అని చెప్తున్నాడు. సో మెటీరియాలిటీ ఆఫ్ ది అమౌంట్ కూడా ఉండాలి, ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయింది అనేది. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్, పర్పస్. ఎందుకు కొంటున్నావు? కొని అమ్మేయడానికి కొంటున్నావా, లేకపోతే మోర్ దాన్ 1 year నీ దగ్గర యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావా? పర్పస్ ఏంటి? మోర్ దాన్ 1 year అనేది నీ పర్పస్ అయితే అది క్యాపిటల్. లేదు, లెస్ దాన్ 1 year అయితే అదేంటమ్మా? రెవెన్యూ. అందుకే ఏమన్నాడంటే లాస్ట్ లోనే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్ని కూడా ఏంటమ్మా? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అర్థమవుతుందా? అలాగే క్యాపిటల్ రిసీట్. ఒక అసెట్ అమ్మేస్తానమ్మా, ఒక అసెట్ అమ్మేస్తుంటే వచ్చే డబ్బులు ఏమంటాం? క్యాపిటల్ రిసీట్. అలా ఎందుకు చెప్పారు సార్? మీకు ఈ డెఫినేషన్ చెప్పారు, విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ రెవెన్యూ రిసీట్ అని. రెవెన్యూ రిసీట్ ఏం చెప్తా చూడండి. దీస్ ఆర్ ద రిసీట్స్ విచ్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఇన్ ద నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్. రోజువారీ బిజినెస్ చేస్తే, రోజువారీ బిజినెస్ చేయడం వల్ల వచ్చే ఇన్కమ్ రిసీప్ట్స్ ఏమంటారంట? రెవెన్యూ రిసీప్ట్ అంటారంట. మరి అసెట్ మనం రోజు అమ్ముకుంటూ కూర్చుంటాం. అసెట్లని ఏం చెప్పుకున్నాం? మన అసెట్ మోర్ దాన్ 1 year ఉంటుంది, దానివల్ల మన గూడ్స్ అయితే తయారవుతాయి, రెవెన్యూ వస్తుందని చెప్పామా? అంటే అది ఖచ్చితంగా మోర్ దాన్ అసెట్ అమ్మేస్తున్నప్పుడు మాత్రం వచ్చే అమౌంట్ ఏమంటామా? క్యాపిటల్ రిసీట్. అలా కాదు, రోజువారీ బిజినెస్ లో గూడ్స్ కొని అమ్మడం వల్ల వచ్చే రెవెన్యూనే ఉంటాం రెవెన్యూ రిసీట్ అంటాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అమ్మ, డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటంటే దాని నేచర్ ఏమో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ లా ఉంటుంది, కానీ దాని ఎఫెక్ట్ మోర్ దెన్ 1 year ఉంటుంది. ఓకేనా? నేను 1 lakh పెట్టి 1 lakh పెట్టి ఒక ఎక్స్పెండిచర్ చేశానమ్మా. ఓకేనా? సో 1 lakh పెట్టి కొన్నాను, అదేమో నేను ఒక 2 years వాడుతున్నాను. ఎక్కువ టైం ఏం కాదు, 10 years 8 years అలా ఎక్కువ టైం వాడలేదు. అలా అని చెప్పి లెస్ దాన్ 1 year కూడా కాదు. అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, అడ్వర్టైజ్మెంట్. నేను నా ప్రోడక్ట్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేశాను. ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎవడో 10 years వాడు అవుట్డేటెడ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? మహా అయితే 1 నుంచి 2 years అంతే. సో ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఖర్చు మనం 2 years వాడుతున్నాం. లెస్ దాన్ 1 year అయితే రెవెన్యూ అందును. మోర్ దాన్ 5 years కన్నా ఎక్కువ ఉండి ఎసెట్, లేదా 2 years కన్నా ఎక్కువ ఉండి ఎక్కువ వాడుతున్నాను, దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ బిజినెస్ లో ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే దాని క్యాపిటల్ అందునుకోని. కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంత ఉండదు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ 2 years లేదా ఎవ్రీ 1.5 year కి మనం ఏం చేస్తాం? కొత్త యాడ్లు తయారు చేస్తూ ఉంటాం. సో అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే మోర్ దెన్ 1 year బట్ నాట్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఎగ్జాంపుల్, అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఓకేనా? సో ఒక్కసారి క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఓపెన్ చేయడం 1.58. సో అందు ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1 ఓపెన్ చేయండి. ఏదో ఒక ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1 ఉంది చూడండి ఒకసారి. ఉందా? రాఘవేంద్ర చదువుతాడు చూడండి రెవెన్యూ. ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1 చదవమ్మా రాఘవేంద్ర ఒకసారి. అదొద్దు, చదివి అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంట, అలా కాదు. ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 3 చదువు. Good picture
Pictures Limited constructs the cinema house and incurs the following expenditure during the first year, ఉమ్, ending 31st March 2016. ఉమ్, Second-hand furniture worth 9,000 was purchased. ఉమ్, Repainting of the furniture cost 1,000. ఉమ్, The furniture was installed by own workmen. ఉమ్. Wages for this being is 200. ఏంటంట సెకండ్ హ్యాండ్ మిషనరీ కొన్నాడంటే 9,000 పెట్టి ప్లస్ దాన్ని రిపేర్ చేసాడంటే 1,000 ప్లస్ దాన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి 200 టోటల్ ఎంత అయింది 10,200 క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ Capital expenditures. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎందుకంటే ఫర్నిచర్ ని లెస్ దాన్ 1 ఇయర్ ఎవడో వాడడు మోర్ దెన్ 1 ఇయరే వాడతాడు అవునమ్మా పైగా సినిమా హాల్ అంట మన వాడకాలు ఉండదు తెలుసు మీకు కదా సో 10,200 ఈజ్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అర్థమైంది అర్థం కదా Yes, sir. నెక్స్ట్ సెకండ్ Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema worth 20,000. During the course of the year, the cinema company was fined 1,000 for contravening rules. Renewal fee of rupees 2,000 for next year also paid. అమ్మ ఏంటమ్మా లైసెన్స్ నేను ఒక సినిమా థియేటర్ ను వాడడానికి లైసెన్స్ అన్నమాట లైసెన్స్ అనేది ఎవడో కూడా ప్రతి సంవత్సరం తీసుకోడు లైసెన్స్ ఒకసారి తీసుకుంటాం ఆ తర్వాత లైసెన్స్ ఏం చేస్తాం ఒకవేళ టైం అయిపోతే రెన్యువల్ చేస్తాం మళ్ళీ పేపర్లు అవి పెట్టి మళ్ళీ అంత అమౌంట్ కట్టాం అవునా Yes, sir. సో ఫస్ట్ టైమే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి లైసెన్స్ సో టోటల్ 20,000 విల్ బి ఏంటమ్మది Capital expenditure. క్యాపిటల్ దీన్ని రెన్యువల్ చేయడానికి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత కడుతున్నాడంట ఫైన్ కట్టేటంటే 1,000 అలాగే రెన్యువల్ చేయడానికి 2,000 కడుతున్నాడంట ఈ రెండు కూడా ఏంటమ్మా ఈ 1,000 2,000 ఒక 20 years కి 10 years కినా లైసెన్స్ లాగా అది Cards, sir. లైసెన్స్ లా కాదు కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం వీటిని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇదేమో 20,000 ఏమో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అర్థం అవుతుందా మీకు Yes, sir. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ Fire insurance of rupees 1,000 was paid on 1st October 2015 for 1 year. అమ్మా రెవెన్యూ అది 1,000 ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టండి ఎప్పుడు మనకి ఇచ్చింది ఎప్పుడు 31st March 2016 అవునా ఆడు పెయిడ్ ఆన్ 1st October అంటే ఆడు ఎప్పుడు కడితే మనకి ఎందుకు ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ 1,000 రూపాయలు కట్టాడు ఆ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ 1,000 రూపాయలు కడితే మొత్తం సినిమా హాల్ కి అంతా కూడా ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే అన్ని ఇయర్స్ కూడా ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేద్దా No, sir. కాబట్టి అదేంటి రెవెన్యూ క్యాపిటల్ Revenue expenditure. సో ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ 1,000 ఇదే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ నెక్స్ట్ Temporary huts were constructed costing 1,200. They were necessary for construction of the cinema. They were demolished after the cinema was ready. అమ్మ చూడండి సినిమా హాల్ కట్టడానికి ఈ లేబర్ అది ఉండడానికి వాళ్ళ యొక్క గూడ్స్ అవి పెట్టుకోవడానికి ఒక టెంపరీ హట్ అంట అదే పర్మనెంట్ గా ఏదో స్లాబ్ అది వేసి కట్టేలేదు టెంపరీ హట్ అది సో టెంపరీ హట్ రెవెన్యూ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ సార్ ఏమా క్యాపిటల్ సార్ ఆగమ్మా రాఘవేంద్ర నువ్వు చెప్పు Sir, capital sir, the cinema construction CAD. అది ఒక ఎసెట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి మనం పెట్టిన ఖర్చు అది అవునా Yes, sir. ఎసెట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి పెట్టిన ఖర్చు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఎసెట్ పుట్టు యూజ్ అయ్యేంత వరకు ముందు పెట్టిన ఖర్చు అంతా ఏ ఖర్చు అని చెప్పుకున్నాం Capital expenditure. మరి అప్పుడు ఇలాంటప్పుడు ఈ టెంపరీ అనే అందుకే దానికి స్ట్రెస్ చేసి మరీ చదివాను టెంపరీ నేను కావాలని డివైడ్ చేయడానికి నువ్వు డివైడ్ అయ్యావు మణికంఠ చెప్పమ్మా ఎస్ సార్ అది క్యాపిటల్ రెవెన్యూ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సార్ ఎందుకు పుట్టు యూజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా పెట్టిన ప్రతి ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఏ ఎక్స్పెన్స్ అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సో ఇందులో నీ దగ్గర ఇలస్ట్రేషన్స్ అన్ని కలిపి ఒక 5 ఎన్నో ఉన్నాయమ్మా 6 ఉన్నాయి సో 6 ఇలస్ట్రేషన్స్ కూడా